My name is Faiz. My full name is Muhammad Faiz VK, and I am from Kerala, Calicut. Currently, I am pursuing third year MBBS from All India Institute of Medical Sciences, Nagpur. And my All India rank was 3056. So, ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് chapter number 2, motion in a straight line. Okay, it's a very simple chapter, very basic chapter, motion in 1D. Okay, so we will have 5 questions, 5 subheadings. First one is introduction, and second one is instantaneous velocity and speed, and third one is acceleration, and fourth subheading will be kinematic equations for uniformly accelerated motion, and last very short topic, relative velocity. Am I audible, sir? Yes, you're audible, Faiz. Okay. Okay. My voice is clear, no? Yes, your voice is clear. But And don't ask in between session. Okay. And my speed? Yes, your screen is also visible. If anything going wrong, then I will let you know. Don't worry. Okay. Thank you. So as an introductory part, okay, we have to discuss 3 things, okay? ഒന്നാമത്തത് frame of reference. Okay. രണ്ടാമത്തത് what is a point object. മൂന്നാമത്തത് what is actually rest and motion. Okay. So ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കാം. സോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിൽ ബി പി. ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് പി. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് ഒബ്സർവർ. ഓക്കെ, ഒബ്സർവർ ഈസ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്, ഒബ്സർവർ. സോ ഐ എം ഒബ്സർവിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ, ഓക്കെ, at 0, 0 coordinate. That is, I am the observer. So, see, if P is moving through a path like this, okay, so the frame of reference is me, the observer O is the frame of reference, and the point object P is moving through like this. That's all. Okay, and we can denote the object by, like, we can mathematically, we can say, see, P is at position vector at R, or displacement vector R, and see, with respect to time, the position vector is changing, right? Vector R1 and like vector R2. Simple. Next one is, what is a point object? Point object is very simple. The object size is negligible as compared to the distance covered by the object. See, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇറ്റ്സെൽഫ് സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ. വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മോഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് റെസ്റ്റ്? സി, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ പറഞ്ഞല്ലോ, വെക്ടർ ആർ. ഓക്കെ, അത് see, this is O and this is P, and this is the position vector R. Okay, so with the time, if P is moving, actually P is moving, see, the position vector is changing. See, position vector become vector R1 and position vector become vector R2. കണ്ടോ, ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ? അപ്പൊ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ പി, ഒബ്ജക്റ്റ് പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് പി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യെസ്, പി ഈസ് അണ്ടർ മോഷൻ. ഇഫ് സപ്പോസ് പി ഇവിടെ തന്നെയാണ്, പി ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, പി ഇവിടുന്ന് മാറുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ? വിത്ത് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? യെസ്, പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് P is under rest. That's all. Okay, so the introductory part is over. So
Next thing is you have to discuss about instantaneous velocity. See, instantaneous velocity and speed. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പറയണം? ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പറയണം. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പറയണം. അഗെയിൻ വെരി സിമ്പിൾ. Distance. What is distance? Okay, it's actual path length. Yes, actual path length covered by an object. Yes, actual path length covered by an object. And we know distance is a scalar quantity. It's not a vector quantity. And its unit is meter. And dimension is L. See, the concept is the actual path length covered by an object. Okay, actual path length covered by an object. That is distance. That's all the concept. Next is displacement. What is displacement? See, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ വേറൊന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ നമുക്ക് starting point A. Suppose if starting point is A and the finishing point or the end at B. So നമുക്ക് എയും ബിയും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. അത് സഞ്ചരിച്ച പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് എയും ബിയും പോയിന്റ് എ ബി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. സപ്പോസ് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സി ദിസ് ഈസ് എ, this is B. Okay, so A the coordinate I'm marking as x1 y1. Okay, and B the coordinate I'm marking as x2 y2. Okay, object ഇങ്ങനെയാണ് പോയത്, ഇങ്ങനെ പോയി. Okay, very simple. So displacement നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ S is equal to vector S is equal to, yes, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യെസ്, വെക്ടർ എസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റൂട്ട് ഓഫ് x2 minus x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 minus y1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സെയിം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാ, കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത്ര പഠിച്ചപ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് and the initial point. Actually, displacement is again a vector quantity. Displacement is a vector quantity, and unit of displacement is meter, and the dimension is same as of distance, that is L. Okay, it's very simple. Next, നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് റിലേഷൻ? സി, ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, നോ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, sometimes distance will be equal to displacement, in which case see, it's a straight line. Okay, I'm moving in a straight line. Okay, straight line I'm moving from A to B without changing my direction. Okay, without changing my direction, I'm moving in a straight line from point A to point B. Okay, without changing my direction. So my distance will be this much, my displacement will be also this much. So distance is equal to displacement if the point object is moving in a straight line without changing its direction. Okay, direction change ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സി, ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും? നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ? സപ്പോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എ, ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ബി, and this is point C. Okay,
ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 മീറ്റർ കൊടുത്തു, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനൊരു സപ്പോസ് 2 മീറ്റർ കൊടുത്തു, ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ബി 2 മീറ്റർ. സി, സോ ഞാൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സിയിലെത്തി. ഓക്കെ, the distance covered will be how much? Very simple, 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2, 1 plus 2 plus 2 is equal to, okay, see here I'm taking as 0.5 meter. So 1 plus 2 plus 0.5 plus 2, so will be 5.5 meter, no doubt. See, my displacement എത്രയായിരിക്കണം? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് will be very simple. Yes, starting point ഏതാ? Starting point is A and finishing point is C, അല്ലേ? So my displacement will be C minus A, no? So C minus A means C 1 meter only. Yes, my displacement is 1 meter. In other words, C. Okay, or in a like, let's see, if we're taking in a circular path, no, my displacement will be not 1 meter, my displacement will be, this will be my displacement vector. So see my displacement will be how much? This is 0.5. So by Pythagoras theorem, root of 1 square plus 0.5 whole square, which will be a little bit complicated. Leave it. You understood, no? The concept. Okay, see. Next I'm taking a circular path. Okay, starting point A. Okay, circular path. So my distance will be perimeter of the circle, but my displacement will be how much? 0. The concept is distance is the actual path covered by the object. The displacement is the shortest length between the final point and initial point. That's all. Okay. Yes. Next, നമ്മൾ മെയിൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. എന്ത്? ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ്. യെസ്, വെലോസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ്. Okay. Velocity. So basically, velocity, we can say two types of velocity. One is permanent velocity, and the second one is instantaneous velocity. What's the difference? What's the basic difference? Okay. Suppose ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട്, ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോൺ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയാൽ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനർത്ഥം എന്താ? സി, വെലോസിറ്റി ഈസ് 0. പെർമനന്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് 0. ദിസ് നോട്ട്, ഓക്കെ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് പെർമനന്റ് വെലോസിറ്റി 0. അടുത്ത കേസ് നോക്കിക്കോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റോൺ എറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സ്റ്റോൺ എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം, ആഫ്റ്റർ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇത് താഴെ എത്തുമല്ലോ. ഒബ്വിയസ്ലി താഴെ എത്തും. ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0 ആയി. വീണ്ടും വെലോസിറ്റി കൂടി ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. ബിക്കോസ് ദ ജി ആക്ട്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി 0. Actually, this velocity we can call instantaneous velocity, because at an instant, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 5 സെക്കൻഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കത്തില്ല സ്റ്റോണിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി 0 അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രജക്ടറി. സിമ്പിൾ, നോ? ഈസി. നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ.
basic formulas. Okay, so first one is instantaneous velocity is equal to ds by dt. Okay, it's very simple. Next is average velocity. Okay, these all are vector. Velocity is also vector quantity. Average velocity is displacement divided by total time taken. Instantaneous velocity is ds by dt, and the average velocity is displacement divided by total time taken. Next is speed. Average speed is simple, very simple. Displacement മാറ്റിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കിയാൽ മതി. Total distance covered divided by total time taken. Very simple. Total distance covered by total time taken. Instantaneous velocity is ds by dt. Average velocity is displacement upon total time. Average speed is total distance covered upon total time. Next is acceleration. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കാണ് എക്സസൈസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താണ്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, acceleration. Okay, acceleration again very basic formula. Instantaneous acceleration is equal to dv by dt. Okay, nothing new, very simple. Instantaneous acceleration is dv by dt. അല്ലെ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇനി നമ്മളോട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ, ഡെൽറ്റ വി അപ്പോൺ ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് 5 ഇക്വേഷൻ, ടോട്ടൽ 5 ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ് വെലോസിറ്റി is equal to yes ds upon dt. Next, average velocity is equal to displacement upon total time. ഓക്കെ, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ് ആക്സലറേഷൻ is equal to yes dv upon dt. Next, average acceleration is equal to delta v upon total time. Any average speed. What is average speed? Total distance covered upon total time, that is capital letter T. It's very simple. Okay, ഇനി നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് ഈക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ. യെസ്, അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ഫോർമുലാസ്. നമ്മുടെ ബേസിക് 3 ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത്, കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ്. സോ ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യം എന്താണ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ? വെരി സിമ്പിൾ. യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? Acceleration is uniform. Acceleration is uniform means acceleration is not changing. That means acceleration will be constant. So a at constant means a constant എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫുള്ളി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബേസിക് 3 ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻസിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ്? യെസ്, v is equal to u plus at. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, v is equal to u plus at. What is v? നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ is master equation. v is equal to final velocity. u is equal to initial velocity. a is equal to simple acceleration. ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻസിൽ ഇതിന്റെ അബ്രിവേഷൻ സെറ്റിന്റെ എഴുതാം, മൊത്തം പറയില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു, ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് t is time. Okay, so v is equal to u plus at. First equation number 1, v is equal to u plus at. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Next is displacement. S is equal to u t plus half
a t half a t square. A is acceleration, t is time, u is initial velocity, t is again time, s is displacement. This is our what? Second equation. Equation number 2. Third equation. Final velocity square minus initial velocity square is equal to 2 times 2 into acceleration into displacement. This is our third equation. This is our third equation. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി യെസ്, ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്ഷനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം. യെസ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റോൺ എറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റോൺ എറിഞ്ഞു. സ്റ്റോൺ ഇതേ മുകളിൽ പോയി അവിടെ നിന്നു. അല്ലെ, അവിടെ നിൽക്കും, ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ്ലി നിൽക്കും, എന്നിട്ട് താഴെ വന്നു. യെസ്, നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്, അതായത് താഴേന്ന് മുകളിലെത്തിയല്ലോ. ആ താഴേന്ന് പോയി മുകളിലെത്തി മീൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്തി. ഓക്കെ, അവിടെ വരെയുള്ള നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി യു, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ, ഓക്കെ, സോ പോയിന്റ് എ, പോയിന്റ് ബി. നമുക്ക് നോക്കാം, പോയിന്റ് എയില് യു ഉണ്ട്. വി ഹാവ് യു. പോയിന്റ് ബിയില് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ്ലി അവിടെ നിൽക്കും. പറഞ്ഞു, ഇൻസ്റ്റന്റാനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 0. സോ അറ്റ് ബിയില് v will be, final velocity will be 0. And the height covered we can denote as h. Basically h will be displacement here. Okay, s a to b. Okay, not the full trajectory, a to b. Okay, s a to b. So നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? എന്താണ്? s is equal to, അതായത് യെസ്, നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബി ഉള്ള ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് എസ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ യു മുകളിലോട്ടുള്ള ജി ഇവിടെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ജി. അതെങ്ങോട്ടാണ്? താഴോട്ട് അല്ലേ? താഴോട്ട് മീൻസ് ജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്, യുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ യു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ? യു മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി നമുക്ക് താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും. എ ടു ബി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി, എ ടു ബി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ യു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ ബി ടു സി നോക്കുമ്പോൾ ജി പോസിറ്റീവ് ആവും, കാരണം താഴോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എ ടു ബി ആണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. എ ടു ബി എടുക്കും. എ ടു ബി എടുക്കുമ്പോൾ യു നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, യെസ്, എ ടു ബി നമ്മൾ യു പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ജി വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി നെഗറ്റീവ്. കാരണം എന്താ? യു പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട്, ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ടേക്ക്. നോ ഡൗട്ട്. നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താല് എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരും? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ടൈം ടേക്കൺ ടി പ്ലസ് half into a will be minus g t square. So finally s is equal to ut plus ut, no, ut minus ഇപ്പറ വരത്തില്ലേ, minus ut minus g by 2 t square എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി? യെസ്, v square minus u square is equal to 2as. ഓക്കെ, ഇവിടെ a എന്താണ്? മൈനസ് ജി. s എന്താണ്? h. കൊടുത്തോ. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ v എന്താണ്? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0. സോ 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into
minus g into h. So minus u square is equal to minus 2gh. Minus 2gh. So minus minus we can cancel. So u square is equal to 2gh. U square is equal to 2gh. So h will be u square upon 2g. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? യെസ്, എത്ര ഹൈറ്റ് ബോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ആ ബി പോയിന്റിൽ ബോൾ എത്തിയത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി. വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. അഗെയിൻ എ ഈസ് മൈനസ് ജി, യു ഈസ് യു, വി ഈസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു, പ്ലസ് മൈനസ് ജി, കാരണം താഴോട്ടേക്കാണ് ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ്. സോ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ജി ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ജി ടി ഈക്വൽ ടു യു. സോ ടി വിൽ ബി യു ബൈ ജി. യെസ്, എന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം യു ബൈ ജി ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി യു സ്ക്വയർ അപ്പോൺ 2g. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഇനി നമുക്ക് ബി ടു സി കാണാം. ബി ടു സി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. ബി ടു സി means see here. ബി ടു സി നോക്കിക്കോ. ബി ടു സി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി പോയിന്റിൽ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരക്കാം, അവിടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല. ബി ടു സി മാത്രം വരക്കുന്നത്, ബി ടു സി മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബി തുടങ്ങുന്നത്, ഇവിടെയാണ് സി. ഓക്കെ, അപ്പം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ബി ഇവിടെ 0 ആണല്ലോ. നമ്മൾ ബി ടു സി കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പം ആ ബിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് എന്താണ്? h ആണ്. ഓക്കെ, ടൈം ടിയിലാണ് താഴെ എത്തിയത്. ഓക്കെ, അതും ക്ലിയർ ആണ്. സെയിം കൊടുക്കാം, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകും v അല്ലെ. സെയിം കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. v is equal to u plus at അല്ലേ. ഇവിടെ v ഉണ്ട്, u ഉണ്ടോ? u 0. സോ 0 പ്ലസ് ജി, കാരണം യുവും താഴോട്ടേക്ക്, വിയും താഴോട്ടേക്ക്, ജിയും താഴോട്ടേക്ക്, എല്ലാം താഴോട്ടേക്ക്. സോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് അല്ലെ, ജി ടി. സോ വി ഈക്വൽ ടു ജി ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? വി ബൈ ജി. ഈസി അല്ലേ? ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. അടുത്ത എച്ചും സെയിം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. എസ് ഇവിടെ എച്ച് ആണ്, യു 0 ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ജി തന്നെയല്ലേ, പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയി ഹാഫ് ഡി ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ജി ബൈ 2 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, ഇനി നമുക്ക് NCERT-യിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഏതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം? ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ 2.3. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. Yes, 20 meter per second ബോൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു. ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. യെസ്, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് എറിഞ്ഞത്. ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം വേർ ദ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ ഈസ് 25 meter ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഹൗ ഹൈ വിൽ ബി ദ ബോൾ റൈസ്? എത്ര ഹൈറ്റ് ബോൾ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്? And how long will it before the ball hits the ground? Yes, എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ എത്ര ടൈം എടുത്തു? നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടേക്ക് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 meter per second. സോ നമുക്ക് ജി നമുക്ക് 10 ആയിട്ട് ഇതിൽ എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
എന്താണ് കേസ് എന്ന് നോക്കാം. യെസ്, കേസ് എന്താണ്? അഗെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്. യെസ്, ഗ്രൗണ്ട്. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. യെസ്, മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം വേർ ദ ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ ഈസ് 25 മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോൾ എറിഞ്ഞതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എറിഞ്ഞ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 25 മീറ്റർ. ക്ലിയർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, വെരി ക്ലിയർ. ഇനി ഞാൻ എറിഞ്ഞ വെലോസിറ്റി വി, അതെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു? യു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലേ, എറിഞ്ഞ വെലോസിറ്റി 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ്, യു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞു. ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ ബോൾ റൈസ്? യെസ്, ഇവിടുന്ന് ബോൾ ഇങ്ങനെ പോയി താഴോട്ട് വരും. ചോദ്യം ഇതാണ്. യെസ്, സപ്പോസ് ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് ബി. യെസ്, ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് എ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ ബോൾ റൈസ്. യെസ്, എ ടു ബി എത്ര ഹൈറ്റ് ബോൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി? ടൈം ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ടൈം ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻ ആണ്. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ടി, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ, വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2as. ടൈം ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2as. കാരണം ടൈം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ടൈം ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2as. യെസ്, ഓരോന്നോരോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം അല്ലേ? ട്രജക്ടറിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റില് വി 0 ആയിരിക്കും. സോ 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. യെസ്, 20 സ്ക്വയർ. യു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗിവൺ ആണ്. 2 into സി, ജി താഴോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ ജിനെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം, നോ ഡൗട്ട്. സോ -10 into കാണേണ്ട എസ് അല്ലെ? എസ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്? എസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എ ടു ബി, ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദ ഹൈറ്റ്, ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. സോ minus 20 into 20 square, that is 20 square. 2 minus ഇവിടെ ഇടാം, 2 into 10 into s. So minus 20 into 20 is equal to minus 20s. നോക്ക്, 20 -20 കട്ട് ചെയ്ത്. വെരി സിമ്പിൾ. സോ s is equal to 20 meter കിട്ടി. s is equal to 20 meter. s is equal to 20 meter. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ്? യെസ്, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ്? യെസ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ടൈം. ബി എ സി. എപ്പോഴും അല്ലേ, ത്രോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് 2 പാർട്ടാക്കി ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ്. എ ടു ബി ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ? ജി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ജിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? ശരിക്കും എ ടു ബി എന്താണ്? എ ടു ബി ഡിസലറേഷൻ അല്ലെ? ഡിസലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ജി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആക്സലറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എ ടു സി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല. സിമ്പിൾ, ബിക്കോസ് എ ടു ബി ബി ടു സി സെപ്പറേറ്റ് മോഷൻ ആണ്. എ ടു ബി മൈനസ് ജി ആണ്, ബി ടു സി പ്ലസ് ജി ആണ്. നമുക്ക് ടൈം ആണ് ഇടുന്നത് എ ടു ബി ആണ്, പിന്നെ ബി ടു സി ഇടാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, എച്ച് 20 മീറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടൈമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും എച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. സ്റ്റിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. വി ഈസ് അല്ലെ അറ്റ് ഹയസ്റ്റ്. എ ടു ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എ ടു ബി ആണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് ബിയിലെത്താനുള്ള വി 0 കൊടുത്തു. യു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 20. ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പം മൈനസ് വരും, പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലെ? എക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ -10 into ടി. 0 ഈക്വൽ ടു 20 minus 10t. 10t ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ടി
That means t equal to 20 divided by 10, that is 2 second. എന്ന് ബിയിലെത്താൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു? എന്ന് ബിയിലെത്താൻ എടുത്ത ടൈം 2 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ബിന്ന് സിയിലെത്താനുള്ള ടൈം. ബിന്ന് സിയിലെത്താനുള്ള ടൈം കാണണമെങ്കിൽ യെസ്, ബിന്ന് സിയിൽ നോക്കിക്കോ. ബിന്ന് സിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടി? എത്രയായിരുന്നു? 20 മീറ്റർ. ഈ ഹൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് 20 മീറ്റർ. സോ ബി ടു സി displacement covered will be 20 meter plus 25 meter, that is 45 meter. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം കണ്ട ഇക്വേഷൻ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. യെസ്, ഓരോ ഡാറ്റ കൊടുത്തോ? ഡാറ്റ കൊടുക്കാം. ബിന്ന് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിന്ന്, ഇതല്ലേ കേസ്, ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരല്ലേ. ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ യു എന്തായിരിക്കും? ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ യു 0 ആണ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 മീൻസ് പോയിന്റ് ബി കോമൺ ആണ്. എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0, ബിന്ന് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. ബേസിക്കലി എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ്, ബിന്ന് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അത്രയൊരു ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ യു 0 ആണ് അവിടെ. 0 ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു, പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ? പ്ലസ്, കാരണം താഴോട്ടാണ്. നമ്മൾ യും താഴോട്ട് വിയും താഴോട്ട് എല്ലാം താഴോട്ടാണ് ബി ടു സി. അപ്പൊ പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. എസ് 45 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 45 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഇടുന്നില്ല. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 10 ടി സ്ക്വയർ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 10 ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് 45 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ടി സ്ക്വയർ. That means t square is equal to 45 upon 5. 45 upon 5. What is 45 upon 5? 9 അല്ലേ? 9 അല്ലേ? That is t square is equal to 9. That is t is equal to root 9. That is 3 second. So എന്ന് ബിയിലെത്താൻ ബോൾ എടുത്ത ടൈം എത്രയാ? 2 സെക്കൻഡ്. ബിന്ന് സിയിൽ ബോൾ എടുത്ത ടൈം 3 second. So the total time taken, or how long will it be before the ball hits the ground? How long? Yes, 2 plus 3, that means 5 seconds will be the answer. Let's check once. Yes, 5 seconds is the answer. 5 seconds is the answer. 5 seconds is the answer. ഓക്കെ, നമുക്ക് NCERT ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.6, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 2.6. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. അതായത് ഞാനൊരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് ഞാൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റ് തൊട്ട് എവിടെയാണ് വണ്ടി ശരിക്കും നിന്നത്, എവിടെയാണ് വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി ശരിക്കും 0 ആയത്? യെസ്, വെലോസിറ്റി 0 മീൻസ് റെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റ് തൊട്ട് എവിടെയാണ് വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി 0 ആയത്, എവിടെയാണ് വണ്ടി നിന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ കോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity and the braking capacity. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of V0 means initial velocity and acceleration. കണ്ടുപിടിക്കാം. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? യെസ്, ഓക്കെ, റോഡിൽ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ, വണ്ടി ഇപ്പോ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു വെലോസിറ്റി, suppose I'm taking this velocity as u because it will be the initial velocity and final velocity v will be 0. So u, k vector u. ഞാൻ യുവിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. പോയിന്റ് എയിലെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു.
വണ്ടി നിന്നത് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് ബിയിൽ. ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ടു എ ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വി ക്യാൻ കോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഏത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി? ടൈം ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാ? മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2a. ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷന്റെ കാര്യം പോലെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം. സി, വി വിൽ ബി, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി 0. വൈ? കാരണം വണ്ടി നിന്നു. വണ്ടി നിന്നാൽ അതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0. 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into as. നമുക്ക് എസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. എസ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. So minus u square is equal to 2as. S will be minus u square upon 2a. This is the equation. Actually, okay, ഇതാണ് equation. Minus u square upon 2a. Minus initial velocity into square divided by 2 into acceleration. Equation ഇതാണ്. ഈ മൈനസ് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നോക്കിക്കോ, വണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ, സോറി, നോ സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വണ്ടി നിന്നു. വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഇവിടെ നിന്നു. ശരിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? യെസ്, ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? വണ്ടി ഡിസ്ലറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു. സപ്പോസ് ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയില്ലല്ലോ, സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. യെസ്, അതാണ് അവിടെ മൈനസ് ഇക്വേഷനിൽ വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും. ഈ മൈനസും കട്ടാവും. ഈ മൈനസും കട്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പോസിറ്റീവിൽ കിട്ടും. Distance is again a scalar quantity. So scalar quantity എന്തില്ല? നെഗറ്റീവ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതാ നോക്കണ്ട? യെസ്, അടുത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് വേണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ. യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ, പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസും എൽ, വെലോസിറ്റി യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൺ ടൈം ദറ്റ് മീൻസ് LT⁻⁻1. സ്പീഡ് സെയിം, പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇന്റർവെൽ ആണ്. അഗൈൻ LT⁻⁻1. ആക്സലറേഷൻ സി, വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആകും. വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ LT⁻⁻1 ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക്. ആക്സലറേഷൻ ഈസ് വെലോസിറ്റി, സിമ്പിൾ വെലോസിറ്റി അപ്പോൺ ടൈം. വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ LT⁻⁻1 divided by t. That means LT⁻². Yes. Okay. Next, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസൈസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിമ്പിൾ. സി, ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. In which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? ഈ പറഞ്ഞ 4 സിറ്റുവേഷൻസ്, 4 സിനാരിയോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് കേസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? യെസ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൈസ് എന്താകണം? സ്മോൾ ആകണം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കോ. എ റെയിൽവേ കാരേജ് മൂവിംഗ് വിത്തൗട്ട് ജേർക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 സ്റ്റേഷൻ. യെസ്, 2 സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ A-B വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? ദൂരെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു റെയിൽവേ കാരേജ്. Yes, it will be a point object. The size of the railway carriage is very small as compared to the path length covered. അല്ലേ? അപ്പം A എന്താണ്? യെസ്, പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ബി നോക്കാം. എ മങ്കി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ മാൻ സൈക്ലിംഗ് സ്മൂത്ത്ലി ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക്. മങ്കി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ മാൻ ആണോ?
സൈക്ലിംഗ് സ്മൂത്ത്ലി ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക്. യെസ്, നമുക്ക് മങ്കീനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം. മങ്കി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് മാൻ സൈക്ലിംഗ് സ്മൂത്ത്ലി ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക്. യെസ്. ബി, നമുക്ക് മങ്കീനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ബട്ട് സി ഡി നോക്കിക്കോ, എ സ്പിന്നിങ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ടേൺ ഷാർപ്ലി ഓൺ ഹിറ്റിംഗ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ആണോ? അല്ല. കാരണം ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് ലെങ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ സി അല്ല. എ ടംബ്ലിംഗ് ബീക്കർ ദാറ്റ് ഹാസ് സ്ലിപ്ഡ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ ടേബിളിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബീക്കർ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അഗെയിൻ നോ. ആൻസർ ഈസ് എ ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2.2. The possession time graph for two children A and B returning from their school or to their homes P and Q respectively are shown in figure 2.9. Choose the correct entries in the brackets below. Yes. ആരാണ് lives closer to the school? ഓക്കെ, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നോക്കിക്കോ. സി, ഇതാണ് പി. പിയിലാണ് ആരുള്ളത്? പിയിലാണ് ആരെ വീട്? ബിയുടെ വീട് അല്ലേ? പിയിലാണ് ബിയുടെ വീട്. യുവിലാണ് ആരെ വീട്? യുവിലാണ് ആരെ വീട്? ഓക്കെ, ഫോർ ക്ലാരിറ്റി നോട്ട് നമുക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് ദ പാത്ത് ബി. ഓക്കെ, എ പി, ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂ. യെസ്, this is time. Actually, this is a position time graph. Yes, this is O. Okay. നോക്കിക്കോ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? ആരാണ് സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത്? യെസ്, സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് ആരാളുള്ളത്? ഒബ്വിയസ്ലി ഒ പി. എ അല്ലേ? കാരണം ഒ ക്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ പി അല്ലേ? ഒ ക്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ പി. ഒ ക്യൂ അല്ലേ കൂടുതൽ? യെസ്, ക്യൂയിലുള്ളത് ബി അല്ലേ? ക്യൂയിലുള്ളത് ബി അല്ലേ? So A lives closer to the school than B. അല്ലേ? അതല്ലേ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? കറക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത്, സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഏർലിയർ ദാൻ. എ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഏർലിയർ ദാൻ ബി. അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാരണം എന്താ നോക്ക്, ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോ എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം സീറോ ആയിരിക്കും എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു T1 എന്ന് വെച്ചു, അവിടെയാണ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Obviously, A starts from the school earlier than B. Obviously, it's very clear ആണ് ഇതിൽ അല്ലേ? വെരി ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം T0 A സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് B സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ആരാണ് വാക്ക് ഫാസ്റ്റർ? നമുക്ക് ഗ്രാഫിനെ പറ്റി കുറച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സി, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോ XT ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോ ST ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോ സി, ഇതാണ് ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ ST ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും? See, this is a straight line. Okay, this is a straight line. Okay, അപ്പം XT ഇതാണ് എക്സ്പോസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ശരിക്കും എന്താണ്? ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ y by ചേഞ്ച് ഇൻ x. സോ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട്? dx upon dt. അതെന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ്. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ വെലോസിറ്റി, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താല് നോക്ക്, എ ആൻഡ് സി, എ പോയ പാത്ത് നോക്ക്, എ പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ബി പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആർക്കാ ഒബ്വിയസ്ലി സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ? ആർക്കാ? യെസ്, ദിസ് എ, ദിസ് ഈസ് ബി. Slope of A greater, no, slope of B greater than slope of A അല്ലേ? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അല്ലേ? ബിന്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ കൂടുതൽ? ബി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 90 ഡിഗ്രി അടുത്തെത്താറായി. അപ്പൊ ബിയുടെ സ്ലോപ്പ് നല്ല എ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് അർത്ഥം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി വാക്ക് faster than who? A.
വെരി ക്ലിയർ ആണ്, വെരി ക്ലിയർ, ഡൗട്ടും ഇല്ല, വെരി ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എ ആൻഡ് ബി റീച്ച് ഹോം അറ്റ് ദ സെയിം ഓർ ഡിഫറെന്റ് ടൈം. അത് ഇതിൽ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ബി വീട്ടിലെത്തുന്ന ടൈം, യെസ്, ഈ ടൈമിലാണ് ബി വീട്ടിലെത്തുന്നത്. എ വീട്ടിലെത്തുന്ന ടൈമോ ഇതാണ്. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈം. എ ഓവർടേക്ക് ബി ഓൺ ദ റോഡ് വൺസ്. എത്ര തവണ എ ബിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, വെരി സിമ്പിൾ. ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു തവണ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 3യിലേക്ക് പോകാം. Question 3. A woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed of 5 km/h. Yes, 9 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 5 km/h നടക്കും. On a straight road up to her office 2.5 km away. Yes, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2.5 km away ആണ്. Stays at the office up to 5 p.m. 5 p.m. വരെ ഓഫീസിൽ നിന്നു. And returns home by an auto with a speed of 25 km/h. 25 km/h. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്? ചൂസ് suitable scales and plot XT graph, yes, of her motion. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ്, നമുക്ക് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരക്കാം. വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കാം. എങ്ങനെ വരക്കാം? യെസ്, ഓക്കെ. സി, ഐ എം ടേക്കിംഗ് y coordinate as x, x coordinate as t. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 9 am. കാരണം വുമൺ, സി, ദ ലേഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 9 am 9 am ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് 9 am ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ 9 am ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. സി, ടിപ്പിക്കലി നമുക്ക് 10, 12 ലൈക്ക് സി റഫ് ആയിട്ട് വരക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു? ഞാൻ 5 PM കൊടുത്തു. 5 PM കൊടുത്തു. ഇനി അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് 2.5 km അവേ ആണ് ഓഫീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2.5 km ഇവിടെ ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ വരക്കാം 2.5 km. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി. നമുക്ക് ഈ ടൈം, എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ എത്തിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ. യെസ്, എത്ര ടൈം? യെസ്, വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൺ ടോട്ടൽ ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ? 2.5 km. ടൈം എത്രയാ? ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? യെസ്, ഇപ്പൊ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2.5 അപ്പോൺ വെലോസിറ്റി എത്രയാ? 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഈസ് 25. എത്ര വെലോസിറ്റി എത്രയാ? വെലോസിറ്റി ഈസ് 5 km/h. ഓക്കെ, സോറി, വെലോസിറ്റി ഈസ് 5 km/h. വെലോസിറ്റി ഈസ് 5 km/h. That means this is half hour. Half hour means 30 minutes. 30 minutes കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ 9:30 AM അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ 9:30 AM അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണല്ലോ ഓഫീസ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും. യെസ്, ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കും, ഡൗട്ടില്ല. എങ്കിൽ യെസ്, പാത്ത്, മോഷന്റെ ട്രജക്ടറി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒബ്വിയസ്ലി മോഷൻ ട്രജക്ടറി കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ. വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്. വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ dx/dt കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, ഓഫീസിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി. ഓഫീസിലേക്ക് വരെയുള്ള ഗ്രാഫായി. ഇനി 5 മണി വരെ ഓഫീസ് തന്നെ നിന്നു. അതല്ലേ അർത്ഥം? 5 മണി വരെ ഓഫീസ് തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി, ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലേഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ലേഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം
ലേഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ലേഡി റെസ്റ്റിലാണ്. എക്സ്ടി ഗ്രാഫിൽ റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, റെസ്റ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി സീറോ. വെലോസിറ്റി സീറോ മീൻസ് സ്ലോപ്പ് ഷുഡ് ബി സീറോ. സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണെങ്കിൽ യെസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കാം. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, എത്തി. അപ്പം ഓഫീസിൽ ആ ഗ്രാഫ്, ഓഫീസ് വരെയുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ഇനി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, ആ ഗ്രാഫ് വരക്കണ്ടേ? ആ ഗ്രാഫ് വരക്കണം. അത് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം യെസ്, എത്ര സ്പീഡിലാണ് വന്നത്, ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം. ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൺ ടൈം. ടൈം വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൺ വെലോസിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ഇവിടെ? സി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് എത്രയാ? 2.5 കിലോമീറ്റർ. വെലോസിറ്റി 25. ഓട്ടോയിലല്ലേ വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5 into 10 അതിൽ കൂടെ 25ന് 2.5 കട്ടായി പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് 1/10 അവർ. 1/10 അവർ അല്ലെ? 1/10 അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/10 into 60 minutes. 6 minutes അല്ലേ? 6 minutes. നമ്മള് ഈ ടൈമിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 6 minute ഇതാ. ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? 5 മണി കഴിഞ്ഞ് 6 minute. ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യെസ്, താങ്ക് യു.